കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. Okay. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് agentic AI അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നേരത്തെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ പോലെ agentic AI is basically about creating autonomous AI agents that are capable of taking decisions itself, setting goals, solving problems, and adapting to unstructured environments. Okay, അതാണ് agentic AI എന്ന് പറയുന്നത്. And how is agentic AI being done? It integrates LLMs, machine learning, and enterprise automation. Okay, agentic AI is different from rule-based AI. Rule-based AI എന്ന് പറയുന്നത് there are fixed set of rules. Okay, if A is over B, then C എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ there are some rules defined in rule-based AI. Okay, fund it was everything was done using rule-based AI, and now we have come to agentic AI. Okay, so in agentic AI we don't have if-else relationships. We only have autonomous AI agents. Okay, what do you mean by being autonomous? Next question. What do you mean by being autonomous? Who's here to answer? Siddharth, what do you mean by being autonomous? Autonomous എന്ന് പറയുമ്പോൾ more like dependent പോലെ. Independent. Yeah, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്താ ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബൈ ദ വേ, വാട്ട് ഇസ് എൻ ഏജന്റ്? ഏജന്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ടേംസിൽ പറയുമ്പോൾ ഏജന്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി system that performs the action. Okay, that is what we call an agent. Okay, ഇപ്പൊ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡിലുള്ള പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടാണ്. ഓക്കെ, റോബോട്ട് ഒരു ഏജന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജന്റ്സ് ടു. ഹാർഡ്വെയർ ഏജന്റ്സ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരിക. ഒരു AI ഏജന്റ് എന്നോ ഒരു റോബോട്ട് എന്നോ പറയുമ്പോൾ റോബോട്ട് കൻ ഓൾസോ ബി എ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഏജന്റ് കൻ ഓൾസോ ബി എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏജന്റ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് agentic AI കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, and what are the features an AI agent should have? It should be capable of decision making, goal setting, problem solving, and adapting to new environments. Okay, you have heard two terms by now: agentic AI and AI agents. Okay, agentic AI വഴി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് AI agents എന്നുള്ളത്. Okay, and the process or the technique of building AI agents ആണ്, or the framework of it, അതാണ് agentic AI എന്ന് പറയുന്നത്. Agentic AI is the framework and AI agent is the end result. Okay, talking about the evolution of agentic AI, like how it came through, we had some early AI models, rule-based AI models ആയിരുന്നു പണ്ട്, which was focused on again predefined rules, automation and all. Then came machine learning era. Okay, during the last end of the 19th century, 20th century, the last end of 20th century, we had the machine learning era. And then during the 2010s, we had LLMs rising up. We have the we have the agentic AI. Okay, we have agentic AI integrated now. That is the evolution of agentic AI. How agentic AI works? There are four main steps that you need to look at. First one is understanding. Okay, AI basically processes the data using LLMs and machine learning. Okay, and that is how LLMs and machine learning is being applied to agentic AI. Okay, that is the understanding phase. Understanding phase, you can also call it perception phase, or the perception phase. Goal setting. Now, it will
what does it understand? It will understand objectives and then go on to plan strategies. That is what happens in the goal setting phase. Okay. The third stage is nothing but the execution stage. Execution stage എന്താ നടക്കുന്നത്? കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് വിത്ത് മിനിമം ഹ്യൂമൻ ഇൻപുട്ട്. With minimal human input, how can you automate the task at hand? That is what execution takes into place, or execution considers. Then, fourth and the final step is learning. Continuously improves through interactions. If it has made a mistake, it will try to improve it the next time. If it is a correct, action performed, it will get rewards and other. It will be fed to the agent. Okay, learning basically നടക്കുന്നത് reinforcement learning technique വഴിയാണ്. Okay, you might have heard about the term reinforcement learning. And agentic AI learning നടക്കുന്നത് is some kind of reinforcement learning. There are different variants for reinforcement learning or types of reinforcement learning. And അതിൽ ചിലതൊക്കെയാണ് agentic AI നമ്മൾ learning phase യൂസ് ചെയ്യാം. Okay. So the four phases are understanding, goal setting, execution, and learning. Okay. The understanding phase, you can break it down into two. You can, break it down as perception and reasoning. Perception എന്താണ്? Our agent collects data from environment to gain a real-time understanding of the situation. How does it do that? How does the agent collect data from environment? It can use sensors, APIs use ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനാണെങ്കിൽ APIs യൂസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസിലുള്ള ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ യൂസർ ഇൻപുട്ട് വഴി പെർസീവ് ചെയ്യാം, അല്ലെ? ദാറ്റ് ഇസ് പെർസെപ്ഷൻ സ്റ്റേജ്. ഈ പെർസീവ് ചെയ്തതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റീസണിങ് ഫേസ് നടക്കണം, അല്ലെ? That is where the understanding happens, exactly happens, right? So, ഈ large language model യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഏജന്റ് ഡേറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് to understand the context, interpret the intent, and formulate potential solutions or next steps. Okay, that is what constitutes the understanding phase, perception and reasoning. Okay. Traditional AI in that saying, traditional AI basically it is less autonomous because it operates under fixed rules and requires continuous human input, right? But agentic AI അങ്ങനെയല്ല, it is highly autonomous. It can operate independently and proactively. Traditional AI ക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണെങ്കിൽ answering questions, analyzing data, making predictions, or executing single predefined tasks. Chatbots എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ എഐയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഏജന്റിക് എഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആക്ഷൻ, പ്ലാനിങ്, എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലെക്സ് മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് വർക്ക് ഫ്ലോസ്, അതെല്ലാം ഏജന്റിക് എഐയുടെ അടിയിൽ വരും. ഓക്കെ, ട്രഡീഷണൽ എഐ ഒട്ടും അഡാപ്റ്റബിൾ അല്ല. എൻവയൺമെന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിലേ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് തരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏജന്റിക് എഐ അത് highly dynamic ആണ്. It continuously learns and adapts strategy in real time. Okay. Now, you might have a confusion between agentic AI and generative AI. രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Agentic AI actually builds upon generative AI. Generative AI is actually focused on creation. Okay, അതായത് generating text, code, or images. Agentic AI is focused on action. Okay. Agentic AI എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It actually uses Gen AI's powerful reasoning and content generation capabilities as a tool to achieve its broader goals. Agentic AIയുടെ goals എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ ആണ്. Generative AIയുടെ goals എന്ന് പറയുന്നത് is basically generating text, images, or code. അതൊക്കെയാണ് generative AIയുടെ objectives എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഏജന്റിക് എഐയുടെ കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡ് ആണ്. ഈ ജനറേറ്റീവ് എഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഏജന്റിക് എ ഐ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. For example, പറയാനാണെങ്കിൽ Gen AI model might write a marketing email, but an agentic AI system could write the email, deploy it through an email platform, track the performance, and automatically adjust the entire marketing strategy based on the results. Okay. Agentic AI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ജനറേറ്റീവ് AI is for a fixed particular task. Okay. Agentic AI കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ there are a lot of benefits. First one is efficient ആണ്. മാനുവൽ വർക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ആൻഡ് ദെൻ it can adapt to business growth and evolving demands. Scalable ആണ് സംഭവം. റിയൽ ടൈമിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും agentic AI can adapt itself. അൺസ്ട്രക്ചർഡ് എൻവയൺമെന്റ്സുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് agentic AI can work with humans. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ some decisions can be made by the agent, but some decisions might have to be left to the human or the developer to do, right? So അങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി agentic AI ക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ AI ക്ക് അതില്ല. It can lower your operational expenses. Repetitive ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ലേൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അല്ല യു ക്യാൻ അല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ലേൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. സോ എന്താ ഓവർ ടൈം ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ഓൺലി കീപ്സ് ഇൻക്രീസിങ്. ഓക്കെ. പെർഫോമൻസ് എന്താ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഫൈനാൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിയാൽ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഏജന്റിക് AI ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദി ഏജന്റ് ഡു ദെൻ? The it autonomously monitors transactions, flags anomalies, validates data across multiple sources in real time, and initiates an internal investigation workflow. That is what an agentic AI or an AI agent can do for fraud detection in financial services. Okay. If supply chain or logistics sector എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് agentic AI യൂസ് ചെയ്യാം. What action does the agent perform? It will analyze sales inventory, shipping data. It can predict demand fluctuations. It can automatically adjust logistic routes and reorders to reorder inventory to prevent bottlenecks. Okay. Then for software development, I'm pretty sure most of you must be using some agentic AI tool or the other. There are a lot of IDEs available, which you can use to write code. So these IDEs are actually AI agents. Okay. C വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു IDE ഉണ്ടല്ലോ, I forgot its name. If any of you know, please do say. Oh, I forgot its name. So, yeah. Cursor. അതന്നെ Cursor. Thank you. അതാരാ പറഞ്ഞത്? Sir, Dion George. Thank you, Dion. Okay. So software development നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? Or what does Cursor do? It takes a high level feature request, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു particular software application ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you're developing using Cursor, using a single prompt you can incorporate your small feature within your big code, right? So how cool is that? It can break down into coding tasks, generate code, run test suites, debug errors. It can even submit a pull request if you have your Git connected to it. ഇതെല്ലാം മാനുവൽ ഓവർസൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോഡിംഗ് ഓർ ടെസ്റ്റിംഗിനായിട്ട് ഒരു
ഏജന്റിക് എ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം? ഇപ്പോ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ there is some ERP, right? ഈ ERP മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. And if there is an AI agent that can automate the entire process, അതായത് detect a surge in ER admissions, assesses patient needs, check resource availability, coordinate resource allocation, call additional staff, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഏജന്റിക് AI ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the healthcare department, the healthcare sector will see huge surge in profits, right? It can cut down on the expenses and income കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. Efficiency കൂടുമ്പോൾ income കൂടും. Okay. Then, e-commerce or റീറ്റെയിലിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഷോപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് മേ ബി ഒരു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് റിക്വസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് മീ ദ ബെസ്റ്റ് റേറ്റഡ് ബ്ലാക്ക് വിൻഡർ കോട്ട് അണ്ടർ 1,000 rupees എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ it will scan thousands of options, validate reviews, checks shipping times and makes the purchase. If you have an agentic AI of that sort, it will be of great help. അല്ലെ, അധികം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ one issue that we encounter is we have a lot of options to scroll through and അവസാനം നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരത്തില്ല അല്ലെ. Sometimes we get to see the most expensive product. സോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു സിമ്പിൾ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് റിക്വസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ place an order based on your interests, it would be great, right? So that is how we can apply agentic AI in e-commerce or retail. Okay, now with that being said, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് agentic AI I want you all to list down in the chat box. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏജന്റിക് എയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആവാം ആവാതിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആവാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഇൻ മൈൻഡ്, or if you know some other application that we haven't covered now, please put it in the chat box. Come up with something new, if possible. Yeah, a generic kind of പറയാതെ if you can be specific. Cyber security നമുക്ക് agentic AI യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ how? Travel planning is a great thing. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് if you can shop something, ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോംപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് if I can plan an entire travel, that would be great, right? എനിക്ക് IRCTC പോയിട്ട് ട്രെയിൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൽ പോയിട്ട് ബസ് ഉണ്ടോ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം മാനുവലി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ വർക്ക് ഫ്ലോ എനിക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, മാൽവെയർ ത്രെഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഏജന്റിക് AI ആവശ്യമുണ്ടോ? മെഷീൻ ലേണിംഗ് പോലെ. കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, എക്സലന്റ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ is an excellent example of where agentic AI can be applied. To check if a program is malicious or not, അതിന് നമുക്ക് നെയ്വ് വൈസ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സിമ്പിൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ്, അതിന് ഏജന്റിക് AI ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, റിയൽ ടൈം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് യെസ്, പക്ഷെ ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഏജന്റിക് AI ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കറന്റ്ലി ഉള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡീപ് ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയൽ ടൈം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. റീസെർച്ച് ഓർ വെബ് സ്ക്രേപ്പിംഗ്, യെസ്. ഇപ്പോ ChatGPT എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ ഈവൻ പെർപ്ലെക്സിറ്റിയോ ഡീപ്സീക്കോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, that is an agentic AI application. ഒരു സിമ്പിൾ ചാറ്റ് ബോട്ട് എന്നതിലുപരി it is an AI agent. It can go to websites and scrape data for research. ഒരു നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോ മെഷീൻ ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡീപ് ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏജന്റിക് AI നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണോ? യെസ്. ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റില്
ഏജന്റിക് എയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിത്തിങ് എൽസ്? ടു ഓർഗനൈസ് ക്ലാസ് റൂംസ്, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ കീർത്തി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പെർഫോമൻസ്, അതായത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ ടൈം ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. Oh yeah, correct. ഇപ്പോഴും Yeah, that's a good one. Personalized patient monitoring, diet plans, yes. We can use an AI agent for that. Exam prep planner. Yes, you can use an AI agent for that. Yeah, customer service, yes, of course. Customer service നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ AI ഏജൻസ് ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. യെസ്, ഗെയിമിംഗിൽ നമുക്ക് AI ഏജൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഗെയിമിംഗ്, if there is somebody who is interested in both AI and gaming, it would be great. കാരണം for gaming, in AI in gaming, there is a lot of research left to happen. ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരാനുണ്ട്. And it would be great if somebody is actually interested to work in that. There is great potential for that. Personal assistance AI agent ആണ്, correct ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്നും കിട്ടി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സീ സച്ച് ഇത്ര ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റ്. And that too, 1 hour into the session and we have such interactive people. It's really great. Okay, I think I have one more slide on use cases. I'll quickly show that up. Yeah. റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് അഗൈൻ, ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏജന്റിക് AI യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ആൻഡ് അഗൈൻ, ത്രെഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, അതിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെഡ് ഡിറ്റക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഏജന്റിക് AI യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ഹീലിംഗ് സിസ്റ്റം. And we can use agentic AI for that. And what are the risks and challenges of agentic AI? Risks and challenges, what are the risks? There is some bias and fairness issue. There is always a black box issue to every AI problem that we discuss. അവിടെയാണ് explainable AI വരുന്നത്. agentic AI ലേക്ക് explainable AI integrate ചെയ്യുന്നത് is a area of research that is being currently done. Then security threats, അതൊരു റിസ്ക് ആണ്. ഹ്യൂമൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടി നമുക്കുണ്ടാവും, അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പോ സൂപ്പർ AI എന്ന് പറയുന്ന AIയുടെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ടും ഏജന്റിക് AI കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏജന്റിക് AI വരെ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ജനറൽ AI ആയി. ഓക്കെ, വീക്ക് AI, ജനറൽ AI, സ്ട്രോങ് AI ആണല്ലോ. സോ ഏജന്റിക് AI is basically general AI, and super AI ആവുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് where humans will lose control of AI systems, അല്ലേ? സോ ആ ഒരു റിസ്ക്കും ഏജന്റിക് AI ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് എന്താണ്? Again, there are ethical concerns, compliance issues ഉണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒക്കെ you might be knowing, European Union has some ethical rules that guide AI development. I don't know how many of you are familiar of HIPAA Act. HIPAA
HPA or HIPAA is a regulatory framework for ethical AI. Okay, അതിനൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. AI ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു റെഗുലേഷൻ ആണ് HIPAA റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then you've got accountability and transparency issues. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇഷ്യൂ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ആൻഡ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ AI, ഒരു പരിധി വരെ ദി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇഷ്യൂസ് ഗെറ്റിംഗ് റിസോൾവ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ്? എത്തിക്കൽ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യുക. Then you need to enable AI to adapt and improve with new data, continuously learn ചെയ്യണം. Then ഒരു ഹ്യൂമൻ ഓവർസൈറ്റ് എപ്പോഴും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോണോമസ് ആക്കാൻ നോക്കിയാൽ it comes with some problems and there should be some human oversight at some point. Okay, some പോയിന്റിൽ some human oversight വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ implement ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, yes, so this is the what do we call, this is the agentic AI system or the architecture. So user will request കൊടുക്കുമ്പോൾ the AI agent will process it. How does it process? AI agentന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയിൻലി 3 സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്: പെർസെപ്ഷൻ, കോഗ്നിഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ. പെർസെപ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് പെർസീവ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ്. ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് പെർസീവ്? യൂസിങ് സെൻസേഴ്സ്, യൂസർ ഇൻപുട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്യാമറ ഇസ് എ സെൻസർ, and then user input, audio is again a user input. So അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് it perceives from its environment and ഈ perceive ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ understand ചെയ്യണം. That is cognition. Cognitionല് the agent will have some memory and some knowledge base, right? ഈ മെമ്മറിയും നോളജ് ബേസും വെച്ചിട്ട് മെമ്മറി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? മെമ്മറി is being developed using the perceived information. Okay, knowledge base already ഉള്ളതാണ്. Okay, മെമ്മറി നോളജ് ബേസും കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. മെമ്മറി ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഇവിടെ, നോളജ് ബേസ് ആണ് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, മെമ്മറിയും നോളജ് ബേസും വെച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, റിയൽ വേൾഡിൽ ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആ പെർഫോം ചെയ്ത ആക്ഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണം. That means there should be some feedback. Okay, now ഈ ഒരു entire workflow ആണ് agentic AI യിൽ വരുന്നത്. Okay, so ഏതൊരു AI agent നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും this architecture should be there in our mind. Okay, there is a user request coming in, there is an AI agent acting upon it, and what goes inside the AI agent? It is perception, cognition and action. Okay, the future of agentic AI, future പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ autonomous AI agents. To what extent are we autonomous now is still a question. കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ autonomous ആക്കാം. There is a possibility for it. No, so ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. And collaboration, AI and human collaboration is very important. AI should work alongside humans. അല്ലാതെ ഹ്യൂമൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് AI വരിക എന്നുള്ളതല്ല. AI should work alongside humans. Okay, then security, cyber security നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ agentic AI വേണം. Okay, next generation AI security ആവശ്യമാണ്. Okay, yeah, so it is important to adopt agentic AI for every business now, and ethical AI development is the key. Yeah. So ഇവിടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്, what we covered here is basically an intro to agentic AI, its applications, its architecture, and ഈ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത applications ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ചിലതൊക്കെ
we'll build a session projects. Okay, and some simple to intermediate stuff we'll build. Okay, I can see more participants now, and if I can get a self-intro of yours, it would be great. അമൽപീഡിനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. Okay. I'm open to questions now. If you have any questions, you can shoot at me. NHN നമുക്ക് അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു ഓട്ടോമേഷൻ വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ് NHN എന്ന് പറയുന്നത്. NHN automation will cover in the upcoming days. Okay, day 2 or 3 will cover NHN. Okay, NHN വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഡൗട്ടുള്ള വെച്ചാല്, ഹലോ, ഇപ്പൊ ഒരു ചില കേസിന് ചില മോഡല് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചില കേസിന് ഫൈൻ ട്യൂൺ വേണ്ടി വരില്ല. ചില കേസിന് ഇപ്പോൾ റാഗ് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് യൂസ് കേസ് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏത് യൂസ് കേസിന് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു റാഗ് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് മോഡൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബേസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഏത് അബ്ദുൾ അസീസ് ഏതൊക്കെ ബേസ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ജെമിനൈ അങ്ങനെ, പിന്നെ ഓപ്പൺ ഐ അങ്ങനെയൊക്കെ. ജെമിനൈ ഓപ്പൺ ഐ API കീസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ട്യൂൺ അല്ലേ ചെയ്തത്? ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോ മോഡല് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് മേലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ? ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മാറ്റുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഫൈൻ ട്യൂണിങ് അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ എന്തോ ലോവർ ചെയ്യാ അങ്ങനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മോഡൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് യൂസ് കേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മോഡലിനെ ക്യാപ്പബിൾ ആക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബേസ് മോഡൽ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് സിമ്പിൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബേസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു ബേസ് മോഡലിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, BERT ബൈഡിറക്ഷണൽ എൻകോഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് മോഡലാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ BERT ബേസ് മോഡൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോട്ട്, ഒരു ജനറൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ചാറ്റ് ബോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ എന്താ പറയുക, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗിലേക്ക് എനിക്കൊരു ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ യൂസ് BERT ആസ് മൈ ബേസ് മോഡൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈൻ ട്യൂൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഓക്കെ, സോ കീവേഡ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടില് എന്താ, ഞാനിപ്പോ ഫ്രം ദി മാത്രമുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലായോ? നൗ എപ്പോഴാ ഒരു റാഗ് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നീഡ് റാഗ്. അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും
റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് യുവർ ഡേറ്റ ചേഞ്ചസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യു വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് റാഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസണിങ് കേപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാനോ ടോൺ മാറ്റാനോ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? നവനീത് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കൂ ഗൈസ്. ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ എന്തുവാ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ്. Day 2 onwards hands-on ആയിരിക്കും. You will be tomorrow you'll start building a simple agent. Okay, then you will go on to N8N tool calling, function calling ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും in day 2, and you will cover multi-step problem solving using React and Planact reflect patterns. N8 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, that will also be covered. And day 2 there will be there will be a session project and there will be a micro assignment as well. Day 3 will be about multi-agent systems and collaboration patterns. Day 3 you will cover Crew AI and LangGraph basics. Day 2 you will be covering LangChain. Okay, also LangChain also. Yes, it will be okay. ഇത്രയും കേട്ട് അഖിലേക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? For day 1 almost കഴിഞ്ഞല്ലോ. What do you feel like? Is it going to be beginner friendly or ഭയങ്കര advanced ആയിട്ടാണോ തോന്നുന്നത്? So far so good. Okay. ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇടണം എന്നില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അല്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയതേ ഉള്ളൂ. അത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി സംഭവം ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ പോകുന്നത്. സോ വൺസ് യു ആർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്, it will be better. During ഒരു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് വേണം, നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പൈത്തൺ അറിയാതെ ഏജന്റിക് AI ചെയ്യാൻ പ്ലീസ് വരരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം പൈത്തൺ നോളജ് എങ്കിലും, ബിഗിനർ ലെവൽ പൈത്തൺ നോളജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഓക്കെ, Python knowledge is assumed. We have already assumed you know Python. Okay. S1 തന്നെ എല്ലാവരും പൈത്തൺ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. So I hope so. I hope you know Python. Yeah. So day 3 you will be building a 3-agent team. 3-agent team എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജന്റിക് AI ടൂൾ ആണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ബിൽഡ് എ സിമ്പിൾ API പവർഡ് മൈക്രോ സർവീസ്.
Day 4, it will be about building agentic applications. Full stack ആയിരിക്കും. You will be creating agent backends using fast API. മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് you will cover vector database. ChromaDB ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഈ ഏജന്റിന് ഒരു UI നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും യൂസിങ് സ്ട്രീംലെറ്റ്. ദെൻ കാഷിംഗ്, റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ്, വർക്ക് ഫ്ലോ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടേംസ് ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ്, പക്ഷെ സംഭവം എളുപ്പമാണ്. വലിയ ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ട്രെയിനർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡേ 5 വിൽ ബി ഒരു ക്യാപ്സ്റ്റൺ ഹാക്കത്തൺ സിമുലേഷൻ ആയിരിക്കും. 2 hours നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ഇരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, Day 5, please get ready to build. Day 2, tomorrow onwards, please sit with your laptop. ഫോണിൽ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ്, ഫോണിലാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി, ഐ കനോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു. അത് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടമായിരിക്കും. Day 2 onwards, hands on ആയിരിക്കും. So keeping that in mind, please prepare for the upcoming sessions. Okay. Time, same time, 8 to 10 p.m. Do you want the time to be changed? Are you all comfortable? Aren't you all comfortable with the time? Time change ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please let us know. For genuine alignment, majority opinion അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാലോ. Is 8 to 10 fine for you all? Okay. Great. So day 5 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, it will be like a hackathon simulation. Hackathon level ആയിട്ട് you will be given problem statements. You will build a capstone, and you will also pitch your AI product. Okay. That is about the 5-day thing. So are we good to go? Yes. How is the Josh? Is the Josh high enough? Yeah. Okay. That's great. So I've got 22 people. 22 people here. ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് 22 people ആണ്. Again, പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാണ് about the structure of the boot camp. 5 days boot camp. Day 1 was basically introduction. There will be 3 micro assignments or session project. Session project ആണ് micro assignment എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. Day 2, Day 3, Day 4. Day 5 it will be a capstone. Okay, Day 5 it will be a capstone or a micro project. Okay, 2 hours നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ ഈ 4 എണ്ണത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും you will be scored, you will be ranked. Okay, അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെയാ എടുക്കുക? Today there will only be 1 attendance. And that has already been taken, and I have got 22 people today. Okay. Tomorrow, day after tomorrow, and 4-5 days, you will have 2 attendance for each session. Okay. 8 to 9 daily attendance എടുക്കും. 9 to 10 daily എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു attendance കൂടി എടുക്കും. Okay. And അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും day 2, 3, 4, 5 ഉണ്ടാവുക. Okay. And നിങ്ങളുടെ ഈ മൈക്രോ അസൈൻമെന്റ്സിന്റെയും മൈക്രോ പ്രോജക്റ്റിന്റെയും സ്കോർ കൂടി വെച്ചിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്കിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ലീഡർ ബോർഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഷെയർ ടുമോറോ.
Okay. After tomorrow's micro assignment submission, you can complete it. Okay. ഈ മൈക്രോ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സെഷനിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ബി ആസ്ക് ടു അപ്ലോഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞൊരു 3 hours കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ 2 അസൈൻമെന്റ് ഡേ 3 സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. പ്ലീസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. പ്ലീസ് ബി എക്വിപ്ഡ്. ഓക്കെ. അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ചാർജർ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാം. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. If there is nothing else that you want to ask, we can wind up for today. ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് അത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഡേ 1 അല്ലേ, കുറച്ച് ഈസി ഗോയിങ് ആക്കാം. Is there anything else? Yeah. Okay. So bye guys. Day 1 is done. Day 1 introduction മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. This is the introduction. Tomorrow, get ready to, make your hands dirty. Okay. Okay. Thank you, Nandana. Thank you, everyone.